اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ تو آج کا ہمارا موضوع مولا روم کی مثنوی معنوی سے اخذ کرتا ہے۔ مولا روم آج کے موضوع میں اس کائنات کے ظاہری حسن پر بات کریں گے۔ مولا روم کے بقول کائنات کا حسن عارضی ہے، اور جب عارضی چیز فنا ہوتی ہے تو وہ انتہائی بدصورت دکھائی دیتی ہے۔ تو مولا روم اسی موضوع پر اپنے مضمون کی بنیاد باندھتے ہیں، اور اس میں وہ کئی ایک کرداروں کو شامل کرتے ہیں جو انسان اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے ہے ایک ایسی چیز کے لیے جو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ مولا روم ان تمام تر مظاہر اور ان تمام تر رشتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے انسان منسلک ہے، اور اپنی جان کو ان کے سکون کے لیے ہلکان کیے ہوئے ہے۔ وہ اپنے شب و روز انتہائی محنت اور مشقت میں کاٹتا ہے تاکہ وہ ان تمام رشتوں اور ان تمام تانوں بانوں کو سکون و راحت بخش سکے جن کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ تو مولا روم اپنے اس مضمون کا آغاز کچھ ہی اشعار سے فرماتے ہیں: اے بسا حمال گشتہ پشت ریش، از برائے دل برے ماں روئے خیش۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد زخمی کمر ہیں، ان کی کمر بوجھ اٹھا اٹھا کر زخمی ہو چکی، اب زخمی کیوں ہوئی اس کی وضاحت مولا روم فرماتے ہیں۔ از برائے دل برے روئے خیش، اپنے اس دلبر اور محبوب کے لیے جس سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کی تمام تر مشقت اور محنت کا محور ان کا محبوب ہے۔ اب یہاں محبوب کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، مگر جس محبوب کا ذکر مولا روم فرما رہے ہیں وہ مجازی محبوب ہے۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: تاجر دریاؤ خشکی می رود، آب مہر خانہ شینے می دود۔ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر خشکی اور تری کا سفر محض اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے کنبے کو سکون و راحت بخش سکے۔ اس کے کنبے میں اس کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اور اس کا گھر ہے جس کو وہ آسائشوں سے بھر دینا چاہتا ہے۔ اب یہاں اس تاجر کو یہ شعور نہیں کہ وہ اپنی ذات کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ وہ شب و روز کبھی وہ خشکی کا سفر کر رہا ہے اور کبھی وہ دریاؤ سمندر کا سفر کر رہا ہے، اور اپنی جان کو اسی محنت میں ہلکان کیے ہوئے ہے۔ پھر لکھتے ہیں: کرد آہن گر جمال خود سیاہ، تاکہ شبایت ببوسد روئے ماں، تاکہ شبایت ببوسد روئے ماں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک آہن گر جو لوہا کوٹتا ہے، ایک لوہار، وہ شب و روز اپنا رنگ سیاہ کر رہا ہے۔ لوہا کوٹ کوٹ کر اس کی ظاہری شکل و صورت ہی بدل چکی ہے۔ اب مولانا روم اس کی محنت و مشقت کو اس کے مجازی عشق سے منسلک کر رہے ہیں، اور حقیقتاً یہی اس لوہار کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک محنت کے بعد اپنے گھر لوٹے گا تو جب وہ اپنی چاند چہرے والی بیوی کا ماتھا چومے گا تو اس کا وہ درد، وہ تکلیف، وہ محنت سبھی راحت میں بدل جائے گی۔ تو اس کی تمام تر محنت اپنے اس ختم ہو جانے والے، اپنے اس فانی محبوب کے لیے ہے، نہ کہ حقیقی محبوب کے لیے۔ ان کرداروں کا ذکر کرنے کے بعد مولانا روم اپنے حقیقی پیغام کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ہر کرابہ مردہ سودائے بود،
बर उम्मीद जिंदा सीमाए बुअद। फरमाते हैं कि हर जिंदा जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो मेहनत व मुशक्कत कर रहा है, अपने शब रोज किसी ना किसी काम में लगा हुआ है, वो किसी फना होने वाली चीज के लिए इस कदर अपनी जान हलकान कर रहा है। उसका तमाम तर खून पसीना इसलिए बह रहा है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों और लोगों को खुश कर सके, मगर इस दौरान वो खुद को नजरअंदाज कर रहा है, अपनी पहचान से वो नावाकिफ है। तो हर कराबा मुर्दा सौदाए बुवद बर उम्मीद जिंदा सीमाए बुवद। मौलाना फरमाते हैं कि जो किसी बेजान का आशिक होता है वो जिंदा चेहरे वाले की उम्मीद पर होता है। अब यहाँ मौलाना रूम इंतहाई बारीक नुक्ता बयान फरमा रहे हैं। लिखते हैं बर उम्मीद जिंदा कुन इज्तिहाद कून गर्दत बाद रोजे दो जमात। फरमाते हैं कि ए भले इंसान, ए गाफिल, दुनिया में डूबे हुए इंसान, जरा गौर कर कि तू जिन जिन चीजों से मोहब्बत कर रहा है वो बहुत जल्द फना होने वाली हैं। ए अल्लाह के बंदे, अगर तूने कोई मेहनत और कोशिश करनी है तो किसी ऐसे वजूद के लिए कर जिसको कोई फना ना हो। ऐसा ना हो कि तू जिसके लिए अपनी जान खपा रहा है उसकी जिंदगी सिर्फ चंद रोज हो और उसका वही वजूद जो इस वक्त तुझे हूरो परी की मानिंद नजर आ रहा है, कुछ अरसे के बाद वो मट्टी के साथ मट्टी हो चुका हो। तो मौन से मगजी खसेरा अज खसी और यत बाशद दरुआ मौन सी। फरमाते हैं कि कभी भी कमीनेपन के साथ किसी से दोस्ती ना कर और मतलब परस्ती को अपनी बुनियाद बनाते हुए किसी को दोस्त ना बना। अगर तू ऐसा करेगा तो तू दुनिया के जाल में फंस जाएगा। तेरा वो दोस्त बहुत जल्द तुझे सांप की तरह काटेगा और तुझे फना करके रख देगा। अगर तूने किसी को दोस्त बनाना है तो अपने हकीकी माल को, परवरदिगार को दोस्त बना। अब यहाँ मौला रूम अपनी बातों को समेटते हुए अल्लाह ताला की जानिब हिजरत फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि वही सच्चा और हकीकी दोस्त है, उसकी दोस्ती को सीने के साथ लगा। तो मौला रूम इसी तरह वो तमाम रिश्ते दोहराते हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं और जो आर्जी और फना होने वाले हैं और एक अरसे के बाद हमारी याद से मिटा दिए जाते हैं। इसके बाद फरमाते हैं उनसे तूबा मादरो बाबा कुजास्त घर बजुज हक मौन सानत रा वफास्त। फरमाते हैं कि तेरे दिल में तेरे माँ बाप की मोहब्बत अब कहाँ गई। याद कर अपने उस बचपन को जब उनके बगैर तेरा जीना मुहाल था। तू हर लहजा उनके साथ चिमटा रहता था और तेरी जिंदगी का एक एक कदम वो अपनी उंगली के साथ तुझे लगाकर चला रहे थे। उसके बाद मौला रूम उनसे तूबा शेर ओ बापिस्ता नमान नफरते हो तू अज दबीरस्तान अमान। मौला रूम फरमाते हैं कि तेरी वो मोहब्बत अब कहाँ गई जो तुझे माँ की छाती के साथ थी। बचपन में तू हर लहजा अपनी माँ की छाती के साथ चिपका रहता था ताकि तू दूध पी सके और फल फूल सके, मगर अब तू जवान हुआ तो तूने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। अब वो मोहब्बत कहीं भी तुझ में दिखाई नहीं देती। नफरते तू आज दबीरस्तान अमाद। और याद कर अपने उस मदरसे को जिससे तू भागा करता था। तेरे माँ बाप तुझे मदरसे में भेजा करते थे, लेकिन तेरी उसके साथ इस कदर नफरत थी कि तू उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। मगर अब जब तू जवान हुआ है और अपने मदरसे के पास से गुजरता है तो तुझे नफरत की बजाय उसी मदरसे पर प्यार आता है। और अब एक अरसा गुजर जाने के बाद वही मदरसा तेरे लिए मोहब्बत का मंबा बन गया है और तू उसको प्यार की नजर से देख रहा है। तो मौलाना रूम यहाँ कैफियत को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह बच्चे जब जवान होते हैं तो वो अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दूसरे ही शेर में मौलाना रूम उसी नफरत को मोहब्बत में डलते दिखा रहे हैं
کہ किस तरह एक बच्चा बचपन में मदरसे के साथ जो नफरत कर रहा होता है, वो जवान होते ही उसी मदरसे को प्यार की निगाह से देखना शुरू कर देता है। इसके बाद लिखते हैं, आ शुआए बुद बर्दी वार शां जानबे खुर्शीदो रफ्त आनिशां, जानबे खुर्शीदो रफ्त आनिशां। फरमाते हैं कि जब एक दीवार पर तेरी नजर पड़ती है तो तू उसे शुआओं से चमकता हुआ देखता है, लेकिन कभी गौर किया कि ये जो चमक रही है इसका मरकज और महवर क्या है? यहाँ मौलाना रूम अपने हकीकी पैगाम की जानिब कलम उठाते दिखाई देते हैं कि जब इंसान अपने आसपास नजर डालता है तो वो ये नहीं सोचता कि तमाम तर अशिया एक महवर के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो महवर क्या है? वो पाक परवरदिगार खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात है। तो मौलाना रूम यहाँ एक दीवार की मिसाल से ये चीज़ साबित करते हैं कि जब एक दीवार के ऊपर सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो सोने की तरह चमकना शुरू कर देती है, मगर जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त आता है और सूरज अपनी किरणों को समेटता है तो वही दीवार बदसूरत और स्याह नजर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ मौलाना रूम सूरज की मिसाल खुदाए जुल जलाल की ज़ाते बारी ताला से ले रहे हैं कि ए भले इंसान, तेरी जिंदगी में जितने भी तगय्युरात हो रहे हैं उनका महवर और मरकज ज़ाते बारी ताला है। तुझ पर जो कुछ भी असरअंदाज हो रहा है वो अल्लाह ताला की तजल्लियात और उसकी सिफात हैं। लिहाजा इस पैगाम को समझ और इसमें छुपे राज को जान। इसके बाद मौलाना रूम अपने इसी नजरिया को मजीद वाज़िया करने के लिए फरमाते हैं, नूर अज दीवार ता खुरमी रवद तू बदा खुर्रो के दर खुरमी रवद। फरमाते हैं कि वो नूर जो दीवार पर पड़ रहा था एक वक्त गुजरने के बाद वापस लौट गया। वापस कहाँ लौट गया? सूरज की जानिब। गुरूब आफ्ताब के साथ ही सूरज ने अपनी किरणों को वापस ले लिया। इसी तरह मौलाना रूम अल्लाह ताला की ज़ाते बारी ताला की मिसाल देते हैं कि तेरे आसपास जितने भी रिश्ते और मजाज तू देख रहा है इन सब में अल्लाह ताला की सिफात रूनुमा है। कभी गौर से देख और तफक्कुर कर, जब तेरा दुश्मन तुझ पर गैज़ो गजब का बरसात करता है, गैज़ो गजब के साथ तेरे साथ पेश आता है, तो वो अल्लाह ताला की सिफते अल कहार के ज़ेरे साया होता है। और जब तेरे माँ बाप तुझे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और तुझसे प्यार ही प्यार करते हैं तो वो अल्लाह ताला की सिफत अल वदूद के ज़ेरे साया होते हैं। जबकि अगर तुझे कोई महबूब चेहरा तेरे दिल को भला लगता है और तू उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो वो अल्लाह ताला की सिफत अल मुसव्वर का मरकज और महवर होता है। तो इस हकीकत को जान, क्योंकि ये तमाम मंजर कशी अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात में हो रही है। अल्लाह ताला की तमाम तर सिफात तेरे आसपास तुझ पर तजल्लियात बखेर रही हैं, मगर तू इस चीज से नावाकिफ है। तो यहाँ मौला रूम अपने इस पैगाम को खोल कर बयान कर देते हैं कि तमाम चीजों का मरकज अल्लाह ताला की जात है, और इस चीज को जान लेने में ही ए इंसान तेरा भला है। तो मौलाना रूम इसके बाद फरमाते हैं, गर्जी सूरत बागजीर ए दोस्तां जन्नत सतो गुलिस्तां दर गुलिस्तां। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि ए गाफिल इंसान, जब तू सूरतों से गुजर जाएगा तो तू असल माना को पा लेगा। असल माना क्या है और उसके नतीजे में तुझे क्या मिलेगा? तुझे एक जन्नत दी जाएगी। वो जन्नत कौन सी होगी कि जहां बाग ही बाग है। तो मौलाना रूम इन तमाम तर मनाजर की हकीकत को जान लेने के बाद जो इनाम मिलता है उसकी वजाहत फरमा रहे हैं। इसके बाद लिखते हैं, सूरते खुचू शिकस्ती सौख्ती सूरते कुर्रा शिकस्ता मोख्ती। फरमाते हैं कि ये होगा कैसे, तो इस मुकाम का अहल बनेगा कैसे? उस वक्त जब तू अपनी सूरत को तोड़ेगा, अपनी जात का बुत जो तूने बना रखा है
جب اس کو توڑ دے گا, پاش پاش کر دے گا, تو تو اپنی حقیقت کو پا لے گا. اور اس حقیقت کو پا لینے کے بعد اللہ کی جانب سے تجھے کون سے مقام سے نوازا جائے گا. اب مولانا روم وہ بیان فرماتے ہیں, بعد ازاں ہر سور تیرا باشکنی, ہم چو حیدر باب خیبر برکنی, ہم چو حیدر باب خیبر برکنی. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب تم ان تمام صورتوں کو توڑ دے گا اور ابتدا اپنی صورت سے کرے گا, تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی طرح باب خیبر کو بھی اکھاڑ پھینکے گا, اور تجھے تمام تر مشکل جو تجھے اس دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں وہ تمام تر تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی, اور تیرے اندر جو قوت اور معرفت الہی آئے گی اس سے تیری منزلیں آسان ہو جائیں گی. تو یہاں مولا روم مولا علی شیر خدا باب العلم کا ذکر خیر اس لیے لائے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر میرے اور میرے رب کے درمیان موجود حجابات کو اٹھا بھی دیا جائے تو میرے یقین و معرفت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر وہ پردے جو ایک عبد اور معبود کے درمیان حائل ہیں ان کو اٹھا بھی دیا جائے تو وہ یقین اور معرفت جوں کا تو قائم رہے گا. تو مولا روم آپ علیہ السلام کے ذکر خیر کے ساتھ ہی اپنے اس مضمون کا اختتام فرماتے ہیں اور انسان کو یہ درس دیتے ہیں کہ اے حضرت انسان, جتنی جلدی ہو سکے صورتوں سے گزر جا اور اپنے حقیقی معنی کو تلاش کر, اور وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. جب تو ایسا کر لے گا تو تجھے مقام حیدری سے نوازا جائے گا اور تیری قوت و معرفت کو مزید بڑھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید اسی طرح مولا روم کی مصنوعی معنوی سے نکات اور حکایات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.